ਵੇਖਣ ਦੇ ਸੁਣਨ ਭਰਾ अस्सलाम वालेकुम। साडे चैनल का नाम है सालेपुर गोट फार्म। उम्मीद करदा सारे भाई ठीक होणगे। अच्छा दोस्तों, अज की वीडियो तुहानूं एक देसी जिहा नुस्खा दसना वा जिहड़ा कि आपां वड्डे जानवरां नूं इस्तेमाल भी करीदा वा ते बकरियां वास्ते भी। ते इहदा फायदा की आ तुहानूं आपां इंशाअल्लाह दस्सांगे अज की वीडियो विच कि इहदा की फायदा वा ते किहड़ियां चीज़ां असीं इहदे विच पाईआं वा ते ओह तुहानूं सारियां चीज़ां जिहड़ियां वा असीं अज की वीडियो विच इंशाअल्लाह तुहानूं दस्सांगे। ते सारे भरा वीडियो नूं लाइक करो, वीडियो अंत तक लाजमी देखना तुसीं। ते आपां हुण करदे हां वीडियो स्टार्ट ते नाल तुहानूं सारी गलबात जिहड़ी है ना दसदे हां। अच्छा जी, ਇਹਦਾ फायदा ये है कि जे गब्बन बकरियां नूं ਆਪਾਂ सिर्फ देना वा और दूसरे जानवरों नूं ਆਪਾਂ ਇਹ नहीं देना, सिर्फ ये गब्बन बकरियां वास्ते आ। तो यदा फायदा यह है कि एक बकरी जी हवाना अपना अच्छा बनाती है कि हवाना जी ना बकरी अपना अच्छा बनाती है, जिन्होंने आप वड्डा हवाना कहते हैं ना। बकरी का बिल्कुल निके निके हवाने नहीं होंगे, वड्डे हवाने बकरी बनाती है। तो वड्डे तो समझ चो किड्डा होंदा। मज्जां जिड्डे ने समझन लग जाना भी एडे एडे जिन्नी ओहदी हुंदी है ना हदूर, जिथे तक भी इन्ना को हो सकता है ओडा हो जाता वो बकरियां का हवाना, जिन्होंने आप चड्डा कहते हैं पंजाबी च। तो दूसरा बकरी के दुध की पैदावार आ वो जी अच्छी आती है। बकरी कई बार इदा होंदा कि बकरी जो बच्चे डिलीवर करती है ना उस तो बाद बकरी दुध नहीं देंदी, सिर्फ जो बोला होंदा ना बकरी सिर्फ बोला पिलाती है बच्चों को। बोला पिलाने तो बाद वो दुध जी जिस मिकदार नाल उन्होंने दुध देना चाहिए वा बच्चे को पिलाना चाहिए उस मिकदार नाल दुध थले नहीं होंदा। फिर भरा पुछदे होंदे भाई साडी बकरी हुण सूह पई आ, वो दुध नहीं देंदी, अपने बच्चों को दुध नहीं पिलाती हैगी, तो वो थले दुध होंदा ही नहीं गा, तो कित्थों पिलावे। इस करके इस नुस्खे नाल थोड़ी जी बकरी दुध भी अच्छा देगी, थोड़ी बकरी का माशा जरा हवाना भी अच्छा होएगा। तो बकरी जो बच्चे डिलीवर करेगी ना तो थोड़ा पता भी नहीं लगना बकरी ने किस टाइम बच्चे डिलीवर करती, कोई हैल्प की लोड़ नहीं, बकरी ने खुद ही माशाल्लाह बच्चे डिलीवर कर लेने आ। तो इस चीज़ का जी नुस्खा इन्ना पावरफुल आ, इन्ना ताकतवर आ। तो ये नुस्खा जो असीं हुण बकरियां इस्तेमाल कराना अपने, क्योंकि बकरियां माशाल्लाह कोई 3-3 साढ़े 3 महीने हो गए बकरियां गब्बन होईयां नूं। तो जो थोड़ी बकरी 3 महीने तो उपर जो बकरियां गब्बन हो जान ना फिर तुसीं उहनूं जिहड़ा इस्तेमाल करवाना शुरू कर दो। हुण सामने तुसीं देख सकदे बकरी दा चड्डा किन्ना का छोटा जिहा वा, ਇਹ ਵੱਡੀ बकरी आ, ਇਹਦਾ भी तकरीबन हाले कोई नहीं हैगा हवाना ਜਿਹੜਾ ਵਾ ना कोई नहीं वध रहे। दुध लाना इन्हें माशा स्टार्ट कर लिया वो छोटी बकरी ने। तो ये जो नुस्खा वा असीं पहलां भी उस बकरी का जमाया होया वा। ये अजमूदा नुस्खा साडा 100% ते अलहमदुलिल्लाह 100% कामयाब है, काम करदा वा। तो इस बकरी नूं असीं साडे घर आई नूं साल होने वाला तकरीबन, तो ये पहली बारी असीं जिहड़ा इस्तेमाल करवाउण लगे इस बकरी नूं। तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ इस्तेमाल किया होया माशाल्लाह पहला है। तो इंशाअल्लाह हुण असीं जिहड़ा वा नुस्खा तुहाडे नाल शेयर करदे हां। ते इहदे विच तुसीं की करना वा तो सारी गल जी दोस्तों भरावां नूं दसदे हां। वीडियो एंड तक लाजमी देखना वा, वीडियो जी बहुत ज़्यादा जी इंपोर्टेंट आ, खासकर नवें भरावां वास्ते जिहड़े फार्मिंग तो शुरू कर लैंदे लेकिन अपने जानवरां दी सही केयर नहीं कर सकदे, घर हुंदी उन्हां कोलों। तो जोड़ा कि फिर वो बाद नुकसान उठाते हैं, बकरी हवाना नहीं ठीक बनाती, हवाना बिल्कुल छोटा जिहा हुंदा वा, जी बकरी का दुध नहीं ठीक लाती। इस करके हुण आपां नुस्खा तुहानूं दसदे हां। अच्छा दोस्तों, सब तो पहलां तुसीं लै लैनी हालों, जिहड़ी हुंदी है ना हालों वो तुसीं लै लैनी आ, ठीक हो गया। यह तुसीं देख सकदे हो, यह तुहानूं नज़र आ रही होनी हालों, ये क्रश की हुई आ, यानी कि जिन्होंने आपां कहंदे ना भी दलिया टाइप आ। ये हालों जिहड़ी आ तुसीं जिहड़ी आ साबत भी लै सकदे आ, इदां दी भी लै सकदे आ। उस तो बाद जिन्नी तुसीं हालों लैनी आ उहदे विच तुसीं उन्ना ही जिहड़ा वा घी ऐड कर लेना वा। घी देसी भी हो सकदा वा, डालडा, सलवा, जिहड़ा भी सूफी जिहड़ा भी तुहानूं जिहड़ा वा आसानी नाल तुहानूं मिल जावे ना वो तुसीं घी जिहड़ा वा इस्तेमाल करना। ते उस तो बाद जदों तुसीं इहनूं हुण पकाउणा किद्दां वा, सब तो पहलां तुसीं ये सुण लओ। इहनूं पकाउण दे जी 2-3 तरीके आ भी तुसीं इहनूं पानी विच पा के भी तुसीं इहनूं पका सकदे आ, ते सिर्फ सिंपल तुसीं घी दे विच भी इहनूं पका सकदे। हुण असीं इहनूं घी दे विच पका रहे हैं, असीं जिहड़ा वा पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे है। तुहानूं नज़र आ रहा ना उपर वाला सारा घी ही आ, जिहनूं आपां घ्यो कहंदे आ, जिहड़ा आपां हांडी विच इस्तेमाल करीदा वा ना इहो घी ही आ सारा। जिहड़ा आपां आम घरां विच घी इस्तेमाल करीदा वा ना ये असीं उहदे विच ही पकानी आ। हाले असीं पकाई नहीं हैगी प्रॉपर जिहड़ी है, इहनूं हुण असीं इंशाअल्लाह पकावांगे ते तुहानूं दस्सांगे। हुण इहनूं पानी विच भी तुसीं पका के दे सकदे आ ते घी दे विच भी पका के तुसीं दे सकदे। जे तुसीं घी दे विच पका के देनी है ना तुसीं इहनूं जिवें आपां तुड़का नहीं लाईदा हुंदा, जिवें आपां कहंदे इहनूं भुनना पहलां, इहनूं आपां घ्यो दे विच पकाना वा। जदों अच्छी तरह घ्यो दे विच पक जे फिर इहदे विच आपां
ਅੱਧ ਪਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਧ ਪਾ ਘਿਓ ਲਿਆ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੀ ਆ, 125 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੋਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਨੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੜ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਇਹਦੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਆਜ਼ਮੂਦਾ ਵਾ ਬੱਕਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਦ ਸੂਈ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, 2 ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਉਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਬੱਕਰੀ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਘਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਘੀ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਘਿਓ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਘਿਓ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਿਓ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜੇ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਲੋ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਨੀ। ਅੱਧ ਪਾ ਚੀਨੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਗ੍ਰਾਮ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜੇ। ਆ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਰਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਹਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਆ ਕ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਲੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਲੀਆ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। 125 ਗ੍ਰਾਮ ਹਾਲੋਂ ਲਈ ਆ, 125 ਗ੍ਰਾਮ ਘਿਓ ਲਿਆ ਵਾ, 125 ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਆ ਚੀਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਹਾਲੋਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੀਨੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਚੀਨੀ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਕਾਉਣਾ ਵਾ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾੜ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾਉਣਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗੱਭਣ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੇ 2 ਚਮਚੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਫੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਚਮਚੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋ ਹਾਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧ ਪਾ ਕੇ ਲਓ ਕਿ ਪਕਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਦਣ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲੋਂ ਆ ਉਹ ਪਕਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਫੀ ਬੱਕਰੀ 2 ਚਮਚੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਡੇਲੀ ਦੇ 2 ਚਮਚੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡਾ ਗੱਭਣ ਆ, ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਚਮਚ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਫੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਾ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 2-2 ਚਮਚੇ ਹਾਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਿਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਮਚ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਡੇਲੀ 2 ਚਮਚੇ ਫੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਕਰੀ ਬੱਚੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਅਜ਼ਮੂਦਾ ਵਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 24 ਘੰਟੇ ਨੰਬਰ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਕਾਲ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫ਼ੌਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਵਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੱਸਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਚਮਚੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।